ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እሸቱ ነኝ የአስረኛ ክፍል የሂሳብ መምህር ከሉሲ ብሪጅ አካዳሚ። Today we are going to learn about sum and difference identities, okay, in trigonometric function. ስለ ይሄ በጣም ቤዚክ የሆነ አይዴንቲቲ ነው ወደፊት በጣም ያስፈልጋቸዋል። The sum and the difference identities of functions in trigonometric function, okay. ከዛ በፊት ግን እንደተለመደው ዌብሳይታችን lucybridgeacademy.com እየገባችሁ የተለያዩ አይነት ጥያቄዎችን ታገኛላችሁ፣ አጫጭር ኖቶችን ታገኛላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ከአምስት ቋንቋዎች በላይ መረዳት የሚያስችላችሁ የራሳችሁ የሆነ ፐርሰናላይዝድ አሲስታንስ ፕላትፎርም ታገኛላችሁ። ስለዚህ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ጆይን ማድረጋችሁን አትርሱ። Okay, what do we mean by sum and difference of trigonometric identities? Okay, we will see this one. Sum and difference identities, okay? What do you mean by sum ስንል ድምር የአንግሎች ድምር ከዛ sin of the sum of the two angles, cosine of the sum of the two angles, tangent of the sum of the two angles, okay? Difference ስንል ደግሞ for example the two angles are x and y ካልን sin of x plus y, cos of x plus y, tan of x plus y ምን ይሆናል? okay? ከዛ difference identity ስንል ደግሞ sin of x minus y, cosine of x minus y, tangent of x minus y difference እንል ማለት ነው። again ከዛ እንደገና ደብል ሲሆኑ that means sin of x plus x, cos of x plus x ወይም ደግሞ sin 2x cos 2x እና tan 2x በሚሆንበት ጊዜ የራሳቸውን የቻለ አይዴንቲቲ ይኖራል። እሱን በስፋት እናየዋለን። ደብል አንግል ሲሆን ሃፍ አን አንግል ሲሆን ደግሞ x over 2 plus x over 2 xን sin xን በሁለት እንከፍለዋለን። sin x over 2 plus sin x over 2 ለን እነኚህን አንድ በአንድ እናያለን ማለት ነው። these formulas are referred to as the sum and difference identities እንላቸዋለን። okay, sum and difference identities. Look, angle sum identity, sin of x plus y, cos of x plus y, tan of x plus y እነኚህን እናያለን። sin of x plus y ማለት sin x cos y plus cos x sin y እንላለን ማለት ወይም ደግሞ sin x cos y plus cos x sin y። መጀመሪያ ላይ sin x plus sin x times cos y ካልን በኋላ sin x የነበረው ምን cos y, so sin y times cos x. Simply sin of x plus y means sin x cos y plus sin y cos x እንላለን። cos x plus y ነው ማለት ደግሞ cos x cos y minus sin x sin y እንላለን። tan of x plus y means tan x plus tan y over 1 minus tan x tan y. tan x tan y means tan x times tan y. sin x cos x ስል ማለት ነው sin x times cos x ማለት ነው። okay, so እነኚህን አይዴንቲቲዎች በደንብ ማወቅ ይኖርብናል። and then angle difference identity, difference ከሆነ ደግሞ ቅድም sin x plus y sin x cos y plus sin y cos x ብለናል። አሁን ደግሞ sin x minus y means sin x cos y እንደቀደሙ but minus ነው minus sin y cos x እንላለን። cos ላይ ደግሞ ቅድም cos x cos y plus ብለን ነበር። አሁን ደግሞ cos x cos y minus sin x sin y እናደርጋለን። ሶሪ ማይነስ ነበር የቅድሙ፣ ይሄኛው ፕላስ ይሆናል ማለት ነው። cos ላይ ፕላስ ከሆነ ማይነስ ነው፣ ማይነስ ከሆነ ፕላስ። sin ግን ፕላስ ከሆነ ፕላስ፣ ማይነስ ከሆነ ማይነስ እናደርጋለን ማለት ነው። tan of x minus y ማለት tan x minus tan y፣ ቅድም ፕላስ ስለነበረ tan x plus tan y ብለናል። አሁን ደግሞ tan x minus tan y over 1 minus የነበር 1 plus tan x tan y ምናምን ማለት ነው። In each of the following, find the exact value of each trigonometric function. አሁን እንግዲህ የቅድሙን አይዴንቲቲ sum identity or difference identity መጠቀም አለብን ማለት ነው ለመስራት። 15 ስፔሻል አንግል አይደለም፣ ልብ አድርጉ። ስፔሻል አንግል የሚባሉት በባለፈው ትሪግ ላይ አይተነዋል። 30 ዲግሪ፣ 60 ዲግሪ፣ 45 ዲግሪ እነኚህ ስፔሻል አንግል የምንላቸው ነው። ከ0 እስከ 90 ባሉት ውስጥ የሚገኙ አንግሎች። ሶ እነዚህን ስፔሻል አንግሎች ሳይናቸውን ኮዛቸውንና ታንጀንታቸውን ማወቅ ግዴታ ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ ግን 15 ዲግሪ ግን ስፔሻል አይደለም።
ታዲያ እንዴት ነው የምናገኘው? we have to write as a sum or as a difference of special angle ማለት ነው። 15 ዲግሪ የሁለት ስፔሻል አንግሎች ድምር አድርገን ማስቀመጥ አለብን ወይም የሁለት ስፔሻል አንግሎች ዲፍረንስ አድርገን ማስቀመጥ አለብን። ዋናው ሚስጥር እዚህ ላይ ነው። ተመልከቱ። ኤ 15 ዲግሪ ማለት ወይም 15 ማለት ከ45 ሲቀነስ 30 ማለት ነው። አለቀ። 45 ሲቀነስ 30 45 እና 30 ለምን መረጥካቸው ካላችሁኝ 45 እና 30 ስፔሻል አንግሎች ስለሆኑ ጨረስን። ዘን ምን እንላለን ማለት ነው? cos 15 ዲግሪ is equal to cosine of 45 minus 30 እንላለን። አሁን የቅድሙን አይዴንቲቲ እንጠቀማለን። cos x minus y ምን ነበር ያልነው? cos x cos y plus sin x sin y እንላለን ማለት ነው። so cos 45 x ማለት 45 ነው። cos 45 times cos 30 plus minus የነበረውን ፕላስ እናደርግን ፕላስ ከነበረ ማይነስ in the case of cos ነው። ኦኬ ለታን እና ለሳይን ግን ሳይኑ እንዳለ ነው የሚሄደው። plus cos 45 የነበረው cos 30 እናደርጋለን። cos 30 ዲግሪ times sin of 45 ዲግሪ እናደርጋለን ማለት ነው። ሶሪ cos sin ነው እዚህ ላይ cos plus sin sin cos 45 cos 30 sin 35 sin 30 sin 45 sin 30 sin 45 ኦኬ cos 45 ማለት እናውቀዋለን the square root of 2 over 2 ነው። cos 30 ማለት ደግሞ the square root of 3 over 2 ነው plus sin 30 half ነው 1 over 2 sin 45 ላይ ሳይኑ ኮሳይኑም አንድ አይነት ነው the square root of 2 over 2 ነው። ይሄ ማለት ስንደምራቸው which is equal to ስናባዛ √6 over 4 ማለት ነው። √6 over 4 plus √2 over 4 which means √6 plus √2 over 4 እናገኛለን ማለት ነው። this is cos 15 ዲግሪ። አሁን 15 ዲግሪን in terms of 45 እና 30 ዲግሪ አገኘነው ማለት ነው። cos 15 ማለት ይሄን ይመስላል። ከዛ ሳይን 105ን አብረን እንሰራለን። ሳይን 105 ዲግሪ ሳይን 105 ዲግሪ አሁን 105 ሪፈረንስ አንግሉ ሰከንድ ኳድራንት የሚገኝ አንግል ነው። ሪፈረንስ አንግሉ 75 ዲግሪ ነው የሚሆነው። ኦኬ 75ም ስፔሻል አንግል አይደለም። ከ180 ሲቀነስ 105 75 ዲግሪ ይሆናል። ሳይን ኦፍ 75 ዲግሪ ኦኬ ናው 75 ስፔሻል አንግል ስላልሆነ እንዴት ነው የምናገኘው ነው? ኦኬ in terms of 45 ዲግሪ in terms of 60 ዲግሪ in terms of 30 ዲግሪ ነው። እንግዲህ 75 ዲግሪ ማለት 30 ዲግሪ ሲደመር 45 ዲግሪ ማለት ወይም 30 ሲደመር 45 እንዲመጣል 75 ማለት ነው። ሶ ይሄ ማለት ሳይን ኦፍ 45 plus 30 ዲግሪ 45 ሲደመር 30 ማለት 75 እንደዚህ እንጽፈዋለን። አሁን አይዴንቲቲዎቹን ይጠቀማሉ። አይዴንቲቲ ሲጠቀም ሳይን 45 cos 30 አይደል? ሳይን x plus y ማለት ሳይን x cos y plus ሳይን y cos x ነው። ኦኬ
ፕላስ እንላለን። ሳይን 45 የነበረውን አሁን ሳይን 30 እንላለን። ሳይን 30 ታይምስ ኮዝ 45 አሁን ይሄ ማለት ሳይን 45 ማለት the square root of 2 over 2 ነው ታይምስ ኮዝ 30 ማለት ደግሞ √3 over 2 ነው ፕላስ ሳይን 30 ማለት ደግሞ ሃፍ ነው ኮዝ 45 ማለት √2 over 2 ነው this means √6 over 2 sorry 2 times 2 4 √6 over 4 plus √2 over 4 this means √6 plus √2 over 4 is what sin 105 or sin 75 look የ105 ሪፈረንስ አንግል 75 ነው ምክንያቱም ከ180 ላይ ከ180 ሰከንድ ኳድራንት ስለሚገኝ ከ180 ሲቀነስ ቴታ ነው ሪፈረንስ አንግላችን ቴታ ማለት ደግሞ 105 ነው ከ180 ሲቀነስ 105 75 ዲግሪ ሪፈረንስ አንግላችን 75 ዲግሪ ነው ማለት ነው ሶ sin theta is equal to sin of its reference ኦኬ ግን እዚህ ላይ አንድ ልብ ማለት ያለብን ነገር ምንድነው ሰከንድ ኳድራንት የሚገኝ አንግል ነው ሳይን ፖዚቲቭ ነው ወይስ ኔጌቲቭ የሚለው ግን በጣም ወሳኝ ጉዳይ ነው ኦኬ እሺ ተማሪዎች የዚህን ክፍል ሙሉ ክፍል ማግኘት ከፈለጋችሁ ዌብሳይታችን ላይ ወይም ደግሞ የሞባይል አፕሊኬሽናችሁ ላይ ታገኙታላችሁ